ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਲੀਮੀ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਮਦਰਸਿਆਂ 'ਚ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੇ ਸਹੀ ट्रैफिक है क्या और इसके असूल क्या हैं। हाँ जी चलो छड्डो यार, उठो तां थाने मोटरसाइकिल छुड़वा के लियाइए। ਉਹ ਚਲੋ ਜੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਛੁਡਵਾਉਣ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੇਰੇ ਚਲਾਨ ਦਾ ਵੀ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਾ ਦੇਣਾ। ਐਵੇਂ ਖਾਮਖਾਏ ਫੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਚਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। खैर खामखा तो वो किसी का चलान नहीं करते। ਉਹ ਜੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਮਾਮੂਲੀ ਜੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਿਖਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾ ਲੈਣਾ ਵਾ। ਮੰਨੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। लो बताओ ਉਹ ਜੀ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। यही तो स्यापा है भाई, कानून पर अमल दरामद करने को कोई तैयार ही नहीं। हाँ। अगर आप 25 साल से मोटरसाइकिल चला रहे हैं और अच्छी मोटरसाइकिल चला रहे हैं तो लाइसेंस क्यों नहीं बनवाते? ਉਹ ਮੈਂ ਬਣਵਾ ਦੇਣਾ ਸੀ ਜੀ, ਬਸ ਐਵੇਂ ਉਹ ਸਪਾਈ ਨਾਲ ਰੱਠਾ ਪਏ ਹੈ। अली साहब असल जुल्म तो मेरे साथ हुआ है। एक तो मेरी गाड़ी खराब, दूसरा मैं मोटरसाइकिल पे एकेडमी अपने भतीजों को छोड़ने जा रहा था। वो वार्डन ने रोक लिया, कहता है इन बच्चों के हेलमेट किधर है। तो ठीक बात है ना, जितनी हिफाजत जरूरी है बाइक चलाने वाले की उतनी ही जरूरी है कि जो साथ में मुसाफिर है। वो चलो अली मुमताज साहब आपकी बात भी ठीक है, मगर किसी वक्त मजबूरी भी होती है। ਇਹ ਸਾਲਾ ਮੇਰਾ ਆਪਣੀ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਤੇ 4 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਬਹਾ ਕੇ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਨਿਕਲਦਾ ਵਿਚਾਰਾ। अच्छा ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਲਮਟ ਪਵਾਓ, ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਹੈਲਮਟ ਪਵਾਓ। ਓਏ ਨੇਰੇ ਹੈਲਮਟ ਪਾ ਕੇ ਇੱਕੋ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਣ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਹੈਲਮਟ ਹੀ ਵੱਜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਾਲਾ ਮੇਰਾ ਵਿਚਾਰਾ ਇੱਕ ਆਪ ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਬੇਗਮ ਤੇ 4 ਬੱਚੇ, ਉਹ 6 ਹੈਲਮਟ ਕਿੱਥੇ ਸਾਂਭਦਾ ਫਿਰੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲੇ ਛੱਡਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਚੰਨ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। यानी वही बात मैं ना मानूं। अरे भाई जो भी मोटरसाइकिल पे बैठेगा उसके सर पे हेलमेट होना जरूरी है। हाँ जी ਓਏ ਜੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਰਨ ਡਈ ਏ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਪੈਦਲ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਹੈਲਮਟ ਦਾ ਆਰਡਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਖਵਾਜਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨੋ ਵਿਆਹ ਤੇ ਚੱਲੇ ਆ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕੱਢੀਏ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਬਹਿਣਾ, ਹੈਲਮਟ ਪਾ। हाँ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਏਡੇ ਮੈਂ ਵਾਲ ਸੈੱਟ ਕਰਾ ਕੇ ਆਈ ਆ ਤੇ ਹੈਲਮਟ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮੈਂ ਹੇਅਰ ਸਟਾਈਲ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਉਹ ਵਿਦ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਬੇਟੇ, ਉਹ ਧੀ ਸਾਡੀ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਪਾਈ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਲਮਟ ਪਾਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ, ਉਹ ਸਿਪਾਹੀ ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੋਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣਾ। रोगर साहब यही तो स्यापा है कि आप सियासतदान लोगों से वोट लेने के लिए कानून में रिलैक्सेशन कर देते हैं। अगर वही कानून रहे और हुकूमतें भी भले बदलती रहें तो लोग कुछ अरसे के बाद उसके आदी हो जाएंगे। बिल्कुल सदके जावा मेरे मुंह की गल खो लीजिए, रब जानते मैं भी यही बात कहता हूँ कि भाई एक अफसर आके बैठता है, वो अपनी मर्जी के कानूनों पे सख्ती शुरू कर देता है। सही दूजा अफसर आता है, वो कानून ढिले कर लेता है, अपनी मर्जी के कानूनों पे सख्ती शुरू कर देता है। बिल्कुल एक अफसर हैलमेट दे पिछे बह जाता जी, दूजा ट्रिपल सवारी दे पिछे बह जाता जी, हाय तीजा 92 दे पिछे बह जाता जी। भाई ये सारी जो गैर कानूनी हरकतें हैं ये कानून है बस। हाँ जेरी मर्जी हुकूमत आवे, जेड़ा मर्जी अफसर आवे, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। बिल्कुल ਹਾਏ 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 ਖਵਾਜਾ ਸਾਡਾ ਆ ਬਈ ਆਵੇ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਮੋਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਮੈਂ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਓਏ ਅੱਲਾ ਤੇਰੀ ਖੈਰ ਕਰੇ ਮੋਇਨ, ਐ ਵੇਖ ਤੂੰ 2-3 ਘਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੋਰ ਖਰੀਦ ਦੇਣੇ ਦੀ। ਮਗਰ ਬਾਊ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਵੇਖੋ ਜੁਰਮਾਨੇ ਕਿੰਨੇ ਵਧਾਤੇ ਨੇ, गरीब आदमी किथों देन हजारों रुपए दे चलान। लो बहुत अच्छे भाई, यानी कि तुम कहना चाह रहे हो कि गरीब आदमी कानून की वायलेशन कर सकता है। हाँ। और ये गरीब की रट लगाई हुई है। अगर हजारों रुपए के चलान का इतना ही मसला है तो ना करो ना वायलेशन। बिल्कुल वैसे आप कहते हैं कि गरीब और अमीर का फर्क नहीं होना चाहिए, और कानून तोड़ते वक्त कहते हैं जी मैं गरीब हूं, मेरे साथ जुल्म हो रहा है। हाँ जी दूसरी तरफ डीआईजी ट्रैफिक पंजाब वकास नजीर का यह कहना है कि इस साल में 5 अरब के चलान किए गए हैं और गुज़श्ता 120 घंटों में 3,32,000 ई चलान किए गए हैं, जिनकी कुल अगर रकम देखी जाए तो वो 35 करोड़ से जायद बनती है। ओए होए होए ਓਏ ਆਹੋ ਜਨਾਬ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਤ ਤੋਂ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਨਾ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ। हाय ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹ IMF ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸਾਡੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੀ ਲਾਣਾ ਹੈ। ये तो आपकी सोच है ना, आप ट्रैफिक वायलेशन से बाज आ जाएं। हाँ चलो बाऊ जी पा लेने हैं जी हेलमेट, मैं तो सौन लगे भी हेलमेट पा के सोया करांगा। उठो पुत्र जी मेरे बेड के सिरहाने रखो मेरा हेलमेट। ਓਏ ਝੂਰੀ ਐਵੇਂ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਤੇਰਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ।
ਪਾ ਕੇ ਸੌਂਵਿਆ ਕਰ ਹੈਲਮਟ, ਬਲਕਿ ਵੱਡਾ ਹੈਲਮਟ ਲੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਭਰਜਾਈ ਸਾਡੀ ਸਵੇਰੇ ਤੈਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਪੇੜਾਂ ਮਾਰਦੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਚੰਗਾ ਹੈ ਜੂਰੀ, ਹੈਲਮਟ ਪਾ ਕੇ ਸੋਇਆ ਕਰ। ਕੱਲ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੂੰ ਖਾਬ 'ਚ 5ਵੀਂ ਮੰਜ਼ਲ ਤੋਂ ਡਿੱਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਕਾਜਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਭੋਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਨਾ ਲਾਓ। ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਆ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਛੁਡਾਓ। ਉਹ ਛੁਡਾ ਲੈਨੇ ਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੀ, ਐਸੀ ਕੌन सी बात है। अपना बड़ा प्यारा लगा है एसपी। ओए टिबरी, ये ख्वाजा ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਕੱਢ ਤੇਰਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚੱਲੀਏ ਥਾਣੇ। ਤੇ ਖਵਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਕੱਢ ਲਓ। ਓਏ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆ ਪਰਸੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੀ ਮੁਜ਼ੱਫਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਧਰੇ ਥਾਣੇ ਖਲੋਤਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਹਾਏ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਿਉਂ ਥਾਣੇ? ਉਹ ਬਸ ਬੇਟੇ ਐਵੇਂ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਭਰਜਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਗੋਲੀ ਅੰਗਰ ਜਾਣਾ ਜੀ ਤੇ ਗੋਲੀ ਅੰਗਰ ਆਣਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਗੋਲੀ ਅੰਗਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਇਸ਼ਾਰਾ। ਹੁਣ ਗੋਲੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਰੁਕਦੀ। ਮੈਂ ਲੰਘ ਗਿਆ ਵਾਂ, ਅੱਗੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਰੋਕ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਤੋੜਿਆ। ਹਾਏ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਜਾਣਦੇ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਵੱਟਾ ਮਾਰ ਕੇ ਤੋੜ ਆਇਆ ਵਾਂ। ਬਸ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਐਵੇਂ ਤੂੰ ਤਕਰਾਰ ਹੋ ਗਈ ਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਹਾਓ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਨ ਲੈਣ ਭੇਜਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪੁੱਛ ਰਹਾ ਹੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਆ। ਹਾਏ ਆ ਫਿਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਫੜ ਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੂ, ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੂ, ਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤੀ ਸੂ ਮੇਰੀ। ਐਵੇਂ ਵੀ ਆ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਥਾਣੇ ਭੇਜਣਾ ਅਸਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਥੋਂ ਰਕਸ਼ਾ ਰੋਕ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਰਕਸ਼ੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਆਪ ਬਿਠਾਇਆ ਉਹਨੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਵਿਆਹ ਕਰਦਾ, ਐਵੇਂ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਤੂੰ ਤਕਰਾਰ ਕਰੀਏ। ਓਏ ਖਵਾਜਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ? ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਐਸਪੀ ਵੀ ਇੱਕ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ। ਓਏ ਆਹ ਪੁੱਤਰ ਐਸਪੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਾ, ਮਗਰ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਉਹ ਥਾਣੇ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਐਵੇਂ ਖਿਲਾਫ ਹੋਏ। ਓ ਯਾਰ, बस तो फिर ख्वाजा साहब, जहां पे लीडरान खुद कानून तोड़ रहे हैं वहां पे फिर आवाम तो चीखेगी। ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਤੋੜਿਆ, ਇਸ਼ਾਰਾ ਤੋੜਿਆ। तो ख्वाजा साहब यही कानून है कि इशारा नहीं तोड़ना। ਆ ਨਹੀਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। यही सबसे बड़ा मसला है कि बहुत से लोगों को ये मालूम ही नहीं कि कवानीन हैं क्या, हाँ जी। क्योंकि कोई प्रोसीजर तो है नहीं। लाइसेंस जाकर पैसे देकर बनवा लेते हैं या फिर बनवाया ही नहीं होता। अगर अवाम के लिए कवानीन पर अमल दरामद करवाना है तो पहले लाइसेंसिंग प्रोसीजर को सख्त करना होगा और उस पर अमल दरामद करवाना होगा, ताकि जो भी लाइसेंस हासिल करे उसको प्रॉपर कवानीन के बारे में पहले से मालूम हो। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਜੀ ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਰੱਟਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਬੱਚਾ ਬੀਏ ਨਾ ਪਾਸ ਕਰ ਲਵੇ। ਓ डोगर साहब, बीए पास करके इनफरादी सतह पर मुस्तकबिल महफूज होता है और लाइसेंस से मुआशरा महफूज होता है। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂਜੀ। ਥੜੀ ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲੱਤ ਸੌ ਜਾਂਦੀ? ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਵੀ नहीं। ਮੇਰੀ ਫਿਰ ਸੌ ਗਈ ਜੇ। नाज़रीन, इसके साथ ही हम लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ਅੱਗੇ ਮਿਲਕ ਸ਼ੇਕ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਰੋਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ, ਕਾਂਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ, ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਪਿੱਛ ਪੀ ਲਾ। नाज़रीन, पेश खिदमत है आज का खबरनामा।